ओम भूः ओम भुवनः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवत्सुवरोम् दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषि भक्ति रूपा अद्य पूर्वोक्त एवं गुण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रियः पते पुरुषोत्तम अस्य अगणित नेव दिव्य अवतारक अस्य श्री भू नीला करकमल संवाक्य नाकरस्य अवाप्त कामस्य निखिल जगत उद्भव स्थिति संहार कारणस्य अवाप्त कामस्य निखिल जगत उद्भव स्थिति संहार कारणस्य श्री भू समेत वेंकटेश्वर स्वामिनः प्रीत्यर्थं श्री भू समेत वेंकटेश्वर स्वामिन् सिद्ध्यर्थं स्वामिन् तृप्त्यर्थं श्रीदेव्याः भूदेव्याः कन्यादान पुण्यफल अवाप्यर्थं मम जन्म कर्म सांघातिक ऐलासिक करक्ष संस्थेषु पूर्त्यर्थम् एतत्कर्मणि आचार्यमुखेन कारयिष्ये कैङ्कर्यकर्तुः गोत्रस्य सुषमानिर्माणस्य नाभिल्लगोत्रोद्भवस्य अनुराधाक्षत्रेणादिदस्य नागकनकदुर्गा प्रसादनामदेस्य नाभिल्लगोत्रोद्भवस्य श्रवणानक्षत्रेणादस्य वेङ्कटजान्सीराणीनाम्याः नाभिल्लगोत्रोद्भवस्य आरुद्रानक्षत्रेणादस्य कृष्णमूर्तिनामदेस्य नाभिल्लगोत्रोद्भवस्य रेवतीनक्षत्रेणादस्य स्वराज्यलक्ष्मीनामदेस्य इक्ष्वाकुलगोत्रोद्भवस्य ऊर्वाषाढानक्षत्रेणादस्य भालाजीभरद्वाजनामदेस्य इक्ष्वाकुलगोत्रोद्भवस्य रेवतीनक्षत्रेणादस्य देवमणीनामदेस्य इक्ष्वाकुलगोत्रोद्भवस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रेणादस्य ध्रुवरुद्रानामदेस्य मिथुनकुलगोत्रोद्भवस्य अनुराधानक्षत्रेणादस्य हर्षानामदेस्य मिथुनकुलगोत्रस्य स्वातीनक्षत्रेणादस्य रूपामणीनामदेस्य मिथुनकुलगोत्रोद्भवस्य उद्धानक्षत्रेणादस्य वर्धन्नामदेस्य मिथुनकुलगोत्रोद्भवस्य रोहिणीनक्षत्रेणादस्य दियानामदेस्य नाभिल्लगोत्रोद्भवस्य उद्धानक्षत्रेणादस्य मोहनकनकदुर्गारावनामदेस्य नाभिल्लगोत्रोद्भवस्य उद्धानक्षत्रेणादस्य लावण्यानाम्याः नाभिल्लगोत्रोद्भवस्य स्वातीनक्षत्रेणादस्य रूपश्रीनाम्याः नाभिल्लगोत्रोद्भवस्य मृगशिरानक्षत्रेणादस्य वेदश्रीनाम्याः नाभिल्लगोत्रोद्भवस्य आश्लेषानक्षत्रेणादस्य गुण्ढेश्वरकनकदुर्गारावनामदेस्य नाभिल्लगोत्रोद्भवस्य सुचित्रानाम्याः मिथुनकुलगोत्रोद्भवस्य शतभिषानक्षत्रेणादस्य सुमजानाम्याः मिथुनकुलगोत्रोद्भवस्य शतभिषानक्षत्रेणादस्य साहित्नाम्याः मिथुनकुलगोत्रोद्भवस्य पुनर्वसुनक्षत्रेणादस्य सुभाषचन्द्रमोहन्नामदेस्य मिथुनकुलगोत्रोद्भवस्य अनुराधानक्षत्रेणादस्य नागवेङ्कटसौजन्यानाम्याः मिथुनकुलगोत्रोद्भवस्य मखानक्षत्रेणादस्य मानसनागशशाङ्कनामदेस्य
विजनकलगोत्रोद्भवस्य नखानक्षत्रे जातस्य मेधस्नाकसुकेष्णामदेस्य विजनकलगोत्रोद्भवस्य उग्भानक्षत्रे जातस्य वेङ्कटराजेष्नामदेस्य विजनकलगोत्रोद्भवस्य भरणीनक्षत्रे जातस्य दुर्गा भवानी नाम्याः विजनकलगोत्रोद्भवस्य चित्तानक्षत्रे जातस्य प्रियानाम्याः विजनकलगोत्रोद्भवस्य स्वातीनक्षत्रे जातस्य रोशंसायिनामदेस्य विजनकलगोत्रोद्भवस्य अनुराधानक्षत्रे जातस्य रत्नन्नाम्याः इदिरिषट्लगोत्रोद्भवस्य मूलानक्षत्रे जातस्य धनलक्ष्मीनाम्याः सर्वेषां यजमानानाम् कुटुंबानां क्षेमस्थैर्यभिर्भयायुरारोग्य ऐश्वर्यानामभिवृद्धिम् एतत्कर्मै आचार्यमुखेन कारयिष्ये. 6 గుణాలు కలిగి ఉంటే వాళ్ళని భగవన్ అని పిలుస్తారట. ముందు స్వామి భక్తి పరాయణులుగా ఉండి ఎలాగా సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య, ఎలా అంటే మనందరం అనుకుంటాంట వెంటనే స్వామివారిని పొందేయాలి, ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళాలి అనుకుంటాంటాం. దానికి ముందుట సాలోక్య, ఆయన ఉండే లోకానికి దగ్గరగా ఉండాలట. అంటే ఎక్కడైనా సరే దేవాలయమో క్షేత్రమో దానికి. తర్వాత సామీప్య సారూప్య, ఆయన ఉండేలాగా ఉండాలట. ఎలా ఉండాలి? చక్కగా తాప పుండ్రస్తదానామో, ఇక్కడ విడిగా ఎలా ఉంటారో తెలియదు కదా. కళ్యాణ్ గారు కళ్యాణోత్సవం అనగానే స్వామివారి నామం ఎలా ఉందో అలా పుండ్రాన్ని ధరించి స్వామి ఎలాంటి వస్త్రధారణలో ఉంటారో అలాంటి వస్త్రధారణ ధరించి నేను నీకు సంబంధించుకున్నయ్యా అని చెప్పడానికి సారూప్య, ముందు ఆ రూపాన్ని పొందాలట. అప్పుడట స్వామిట సామీప్య, నీవు దగ్గరగా ఉందని చెప్పాడట. ఆ తర్వాత మనం చేసేటటువంటి కైంకర్యమును అనుసరించి సాయుజ్య, వీటిని ఆయనలోకి తీసుకుంటాడట. ఈ 4 అవస్థలని అందించేదే కళ్యాణోత్సవం అంట. ఈ కళ్యాణోత్సవంలో కూడా కన్యాదానం చేసేటటువంటి కర్తలకిట ప్రకాశేచ అప్రకాశేచ, మన చుట్టూట మనకి తెలుస్తూ కొన్ని పాపాలు అంటే కనపడుతూ, ప్రకాశేచ కనపడకుండా మనం గనక ఎండలో నడుస్తూ ఉంటే మన నీడ ఎలా పక్కన ఉంటుందో అలా నీడలాగా మన వెనక ఉండి కనపడకుండా అప్రకాశేచ కొన్ని పాపాలు ఉంటాయిట. వీటన్నింటినీ తీసివేయగలిగినటువంటి శక్తి దేనికి ఉంటుందిట? యజ్ఞముకి ఉంటుందిట. అలాంటి యజ్ఞాలు 21 యజ్ఞాలు చేస్తే కలిగే ఫలితంట ఒక్కసారి కళ్యాణోత్సవం చేస్తే వస్తుందిట. ఎందుకుట? స్వామివారి పాదాలను కడిగి అమ్మవార్లని కన్యాదానం చేస్తా అంట. ఆ పాదాలలో ఉన్నటువంటి శక్తి ఎలాంటిదిట? యోనిత్యమచ్యుత పదాంబుజ యుగ్మ రుగ్మ వ్యామోహిత స్థితరాని తృణాయమేనే. స్వామివారి పాదాలు రెండు విలక్షణమైన లక్షణాలు కలిగి ఉన్నాయట. ఎలాట? కుడి పాదమేమో అచ్యుతత్వమును కలిగి ఉంటుందిట. అంటే నీవు ఏదైతే కోరుకొని ప్రార్థన చేస్తావో వాటిని కలిగిస్తుందిట కుడి పాదం. అలానే వెంటనే ఎడమ పాదాన్ని తాకితే నీకు కలిగినటువంటి వాటిని నాశనము లేకుండా ఎప్పుడు నీతోటే ఉండేటట్లుగా చేస్తుందిట ఎడమ పాదం. ఈ 2 పాదాలలో ఏముంటాయిట? యో వజ్రాం భుజాంకుర శంఖచక్రై. స్వామివారి మంగళ పాదాలలో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా వైకుంఠంలోట స్వామి ఎలా ఉంటాడో ఆయన దూతలు అలానే ఉంటారట, ఆయన పక్కనుండే సేవకులు అలానే ఉంటారట. అందరూ అలానే నామాన్ని కలిగి శంకు చక్రాలను కలిగి అలానే యథావిధిగా గదను కలిగి అలానే ఉంటారట. భూదేవి అమ్మవారు అడిగిందిట, ఏమయ్యా వీళ్ళందరిలో నిన్నెలా గుర్తించాలి? నేను అందరూ నీలానే ఉన్నారే, నీ దగ్గర ఉండేటటువంటి ద్వారపాలకులు మనం చూడండి, ఉదాహరణకి దేవాలయానికి వెళితే ద్వారపాలకులు అదే నామాన్ని కలిగి ఉంటారు. వాళ్ళిద్దరికీ కూడా వాళ్ళ రాజు దగ్గర ఉండేటటువంటి శంకు చక్రాలు ఉంటాయి. అట్లానే వాళ్ళ రాజు దగ్గర ఉండేటటువంటి గద కూడా వాళ్ళు కలిగి ఉంటారు. అలాంటి పాదాలనే కలిగి ఉంటారు. అమ్మవారు కూడా అదే అడిగింది సార్, ఎలా గుర్తించాలయ్యా నిన్ను అంటే నారదుడు చెప్పాడట అమ్మవారికి, మా
శ్రీవత్సం బ్రహ్మసూత్రం చ ప్రణంబ యజ్ఞోపవీతినః. మీ భర్త దగ్గర ఉండేటటువంటి 3 గుణాలు ఎవరి దగ్గర లేకుండా ఉన్నాయి విష్ణువు దగ్గర. ఏంటిట అది? శ్రీవత్సం చ. మనం వెంకటేశ్వర స్వామికి కుడివైపున ట్రయాంగిల్ రూపంలో అమ్మవారి లక్ష్మీదేవి కోసం ఒక శ్రీవత్సము అనేటటువంటి మత్స్యని అట్టి పెట్టుకున్నట్ట స్వామి. దాంట్లో ఉంటుంది అమ్మవారు 3 కోట్ల మధ్యలో.
ఏం చేసినా తిరిగిట శ్రేయస్సుని మాత్రమే మనకు అందిస్తారనడానికి పుష్పాంజలితో కళ్యాణోత్సవ కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. స్వామికున్న ఒక నామాన్ని చెప్పుకుంటూ మనం కీర్తన చేస్తూ మీ అందరికీ కూడా స్వామివారికి ఒక శుభాన్ని ప్రారంభం చేస్తూ ఒక శుభాన్ని వాళ్ళ ఇంటిలోకి ఆహ్వానం చేయాలి అనే సంకల్పంతో ఈ కళ్యాణోత్సవ కార్యక్రమం చేయడం ఒక మంచి సాంప్రదాయంగా స్వామివారి కళ్యాణ ప్రదాన్ని ప్రారంభం చేయటం, వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రతిరోజు శుభమును ఇస్తూ ప్రతిరోజు శ్రీకార్యమును జరుపుతూ శ్రీవారు వారి తరతరాలని తర్వాత తరాలని భక్తియుతమైనటువంటి శ్రద్ధతో పెంపొందించాలని ఆచార్యవర్గం తరపున కోరుతూ స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో స్వామికి శిరస్సు నుంచి పాదాల వరకు పడేటటువంటి అక్షతలట స్వామిలో ఉండేటటువంటి కళ్యాణ గుణమును సంతరించుకొని ఉంటాయట. అందుకనే వాటిని ఎవరైతే ఏ కామ్యంతో ధరిస్తారో, అంటే ఎవరైతే ఏ కామ్యం కోరిక అనుకుంటూ తలపైన ఉంచుకుంటారో వాటికి ఆ కామ్యాన్ని అందిస్తాయట ఆ అక్షతలు. అటువంటి అక్షతల యొక్క కామ్యమును వారు ఏదైతే ప్రార్థన చేశారో శ్రీమాన్ శ్రీ కళ్యాణ్ గారి కుటుంబీకులకు, వారి పరంపరను అనుసరిస్తూ ఉన్నటువంటి అనుసరణీయులకు అందరికీ కామ్యమును తీర్చేటటువంటి కామ్య ప్రదాత శ్రీవారి యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలని కోరుతూ ఇక్కడ స్వామివారి యొక్క కీర్తనను అలానే మా అందరినీ కూడా తిరుమలలో జరిగేటట్లుగా స్వామివారికి చాలా వైదికంగా కార్యక్రమం జరగాలని, జరిగేటటువంటి సాంప్రదాయ బద్ధులైనటువంటి అర్చకులతోటి అలానే తిరుమలకు సంబంధించి టీటీడీ విద్వాంసులుగా ఉండేటటువంటి అన్నమాచార్య కీర్తనాపరులు కళ్యాణి గారిని అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ మా స్వగ్రహం నందు శ్రీనివాస కళ్యాణం నిర్వహించడం జరిగింది. తిరుపతి శ్రీనివాస మంగాపురం ప్రధాన అర్చకులతో వారి బృందంతో ఇవాళ కళ్యాణ మహోత్సవం జరిగింది. చాలామంది ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులు అలానే టీవీ చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ, వచ్చిన మా కాలనీ వాసులకి మరియు నా బంధుమిత్ర అందరికీ ఈ కళ్యాణం చూసినాక వారు అష్ట ఐశ్వర్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లాలని అందరికీ సర్వేజన సుఖనోభవంతు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. తవ్వండి, తవ్వుతూనే శివలింగం సరే దాన్ని అట్లా కప్పేసేయండి, చూపించదండి. కృష్ణ ఇస్ దేర్. మూర్తి పూజ కాదు, సాక్షాత్ బ్రజేంద్ర నందన భగవాన్ ఉన్నారు మూర్తిలో. ఏమీ ఆశించకుండా ఆరాధించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా ప్రభుజీ? నిజమైన భక్తి అంటే మనకు తెలియదు కాబట్టి